Luxembourg marathon third day of practice and കാല് വേദനിച്ചിട്ട് കാലിൻ്റെ അവിടെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഓടാൻ പോയിട്ട് we couldn't complete the run. I think recovery runs and speed runs are fine for me. Long run ആണ് എനിക്ക് പറ്റാത്ത. And the irony is that I am preparing for half marathon. So let's see. ഫുൾ ആൾക്കാർ, ഫുൾ തിരക്ക്. Let's see. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മുന്നേറുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു റൺ. Just started. ഇനി വ്ളോഗിങ് ഇല്ല. ഇനി ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ അവർ ഹാഫ് മാരത്തോൺ INGയുടെ. സോ ഐ ഹവ് 8 weeks to prepare. ഇന്ന് ഐ എം ഫോളോയിങ് നൈക്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ട്രെയിനിങ് പ്ലാൻ. ഐ വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ദാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഡേ. എന്നോട് 15 minute വെറുതെ ഉടനെ പറഞ്ഞത്. This look seemed fine for me, and let's see mini marathon complete ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ. Cheers. It was just a 40-minute run. Luxembourg marathon third day of practice and I just run 40-minute. എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷേ it was like 6:30 അല്ല 6:20 എൻ്റെ പേസ്. That means 76 or 42, almost 6 kilometer run. ഭയങ്കര തണുപ്പാ, മൂക്കിലേക്ക് ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം മൂക്കിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഐ മീൻ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ടുഡേ. ലെറ്റ്സ് സീ ദ ആക്ച്വലി റൂമിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ടു നോ മോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹൗ ദ റൺ വാസ്, മൈ ആവറേജ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. പക്ഷേ ഐ ബിലീവ് ദിസ് വാസ് എ ഗുഡ് റൺ ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ഐ റീച്ച്ഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർക്ക്. All good, and I feel good. Maybe I'll have some water. It's been years since I ran properly, and long way to go before I run for Luxembourg marathon. Let's see. Guys, this was my 4th day of training. HIIT training ആയിരുന്നു, HIIT training എന്ന് പറയും. So it's like high intensity interval training. High intensity ഓടുക, and then you get time to interval കിട്ടും, and then you get time to relax, and then again doing this. So it was okay. I mean I took some break in high intensity. I couldn't complete like 5 minutes. So 5 minutes ഞാൻ 2 minutes കൂടുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഓടിയേ. At least I am I'm focused. I think it's all about consistency. Rest will come. That's what I think. And it's been hard. 5 minutes continuous ആയിട്ട് high intensity എനിക്ക് ഓടാനേ പറ്റുന്നില്ല. I'm not boring you with all this theories, but at the end it feels special. It feels good that you are improving yourself with all this effort and challenging yourself. That's good, and then there will be a result, of course. I mean it's all about the hard work and consistency. Yes, ഇന്ന് ദാഹിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. I mean it was not a long run, it was short burst of small runs, so it's okay. I don't want water. Maybe what I need is food. And ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you feel nothing. I mean അത്ര എഫേർട്ടൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ. I mean no. I mean right now there is no effort. I mean you didn't even remember that you had a big, I mean you were struggling just like 5 minutes back for your breath. Your legs were paining, your muscles were paining. No, it's not there. It's now just some euphoria, sandosham, because you completed, and that's how life is. I mean you put hard effort, you work, and then you reap the benefit. Okay, see you guys. I think I just finished my first 15 kilometer training കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. I finished 15 kilometers for the first time. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്രയും ലോങ് ഓടുന്നത്. Pace was like 7 per kilometer. I started with 5:30 or 6. So
and then I reached 7. പക്ഷേ I think it was a good run, and it was tiring. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നു. ബ്രെത്ത് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് കംഫർട്ട്സ് സ്പീഡിലാണ് ഓടിയ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ എം 1 step closer to the marathon. I think 8 kilometers കൂടി ഓടി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ I think it's an half marathon. ഇപ്പം തന്നെ 15 kilometers ആയി. Okay, thank you. I'm too tired. And I'm going to treat myself. I'm going to have the best dinner. Maybe I'll buy something. That's the plan. I'll see you. This was a 15-minute run. റിലാക്സ് പേസിൽ റിക്കവറി റണ്ണായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ 15 kilometers ഓടിയതിൻ്റെ ദാറ്റ്സ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം 15 kilometers ഞാൻ ഓടിയത്. ഇന്നലെ ഓൺ ദ 5th day of my training I completed 15 kilometers. അതിനൊരു 6 kilometers കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മൈ മാരത്തോൺ കിലോമീറ്റർ. 21.2 എന്തോ ആണ് മാരത്തോൺ. So I mean I did pretty good എന്നല്ല, I mean I have a lot to improve. പേസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റാറുണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് I did the first step 15 kilometers ഓടി. And today it was a recovery run. 15 minutes ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ. എൻ്റെ കാല് ഇന്നലത്തെ വേദന മാറിയിട്ടില്ല, തളർച്ചയും മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റിൽ ഇന്ന് റിക്കവറി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഐ തോട്ട് അല്ല ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ഷോ സം കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഓടി. ഫൈൻ. And tomorrow it's a rest day, which is good. And now I'm going to run on Monday. And Friday I have this week's the coming week's biggest run would be 10 mile 16 kilometer out. And that would be my second week of training, after this 16 kilometer run. Okay, see you. First time 1 hour non-stop at Odi. It felt good. This is my first time. I ran 1 hour. See you. It's raining today. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. I just finished a bad run. കാല് വേദനിച്ചിട്ട് കാലിലൂടെ ഇത് കണ്ടോ ടൈറ്റാ. ദിസ് മസിൽ ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ കാല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൂസാണ്. പക്ഷേ ദിസ് ലെഗ് ഇവിടെ ഈ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പീസ് ഭയങ്കര ടൈറ്റാ. ഇറ്റ് പെയിൻസ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കറിയില്ല, കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം 3-4 ദിവസമായിട്ട് ആ മസിൽ ഓടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ടൈറ്റ് ആകുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ടുഡേ. നല്ല തണുത്ത ഐസ് വെള്ളം മേലെ ചെയ്യുന്നു അവിടെ. എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം വരാം. Look at the park again. Beautiful. ആരുമില്ല, മഴ പെയ്തുകൊണ്ടാവും. ഓടിയിട്ടില്ല, ക്ഷീണമില്ല, ഓടാൻ പറ്റണ്ടേ. ഞാൻ പണ്ട് 5 kilometers 25 minutes ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പണ്ട് കേട്ടോ, പണ്ട് മീൻസ് 2-3 years back, 3-4 years back, കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത്. This is 2025, കോവിഡ് 2020 അല്ലേ, 5 വർഷം മുന്നേ. Now I'll reach that pace for sure. പക്ഷേ കാല് ശരിയാവും. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. സ്ട്രെച്ചിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് 13th day ഓഫ് മൈ റണ്ണിങ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതിൽ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 3 days 3 run എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൽ ഭയങ്കര ക്രാംസ് ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു റൺ. ഒരു റണ്ണും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ ലോസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് റൺ. 16.2 kilometers 10 mile run ഉണ്ടായിരുന്നു. I had to stop it in 3 kilometers 4 kilometers I couldn't run. ഇന്ന് it was 37-minute run. റിക്കവറി റൺ ആയിരുന്നു, എന്നിട്ടും I couldn't run. It's like കാല് ഭയങ്കര വേദന. പക്ഷേ I am trying to at least complete 37 minutes. കുറച്ച് നേരം ഓടും, എന്നിട്ട് കാലിൽ മസിലൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ക്രാംസ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ഒന്ന് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ I again run. That's how I do. പക്ഷേ I think this is also a part. Bad days happen and then you don't stop here. I have no plans to stop. So I then thought I should document this bad days also, because I initially first 2 weeks
Yeah, yes, rest days ഉണ്ട് എന്നാലും 2 weeks of run was very good. എൻ്റെ 5th or 6th running was 15 kilometer run and I could complete that. പക്ഷേ റൈറ്റ് നൗ അതിന് ശേഷം 2 week കഴിഞ്ഞിട്ട് നൗ it just went back. ഒന്നും ഓടാനേ പറ്റുന്നില്ല. So but I am committed to the Luxembourg marathon, half marathon. I think it's in one month and like I have another 1-2 weeks. So I think I can do this. Like cramps എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. We'll work on this. But yeah. ഓടാൻ പോയിട്ട് we couldn't complete the run. പക്ഷേ I found this nice hiking trail. ഇത് ഇവിടുത്തെ എന്തോ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ള റോഡാ. See this. ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാം. I am excited. Let's see how that goes. ഈ മസിലുള്ള ഈ ഏരിയ മസിലല്ല, ഈ മസിൽ ഭയങ്കര ലൈറ്റാവും. എനിക്ക് വയ്യ. ഇങ്ങനെ സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. മസിൽ ഇന്ന് 16 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ റണ്ണായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ കുഡിൻറ്റ്. 16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 മൈൽ റൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഡേ ആയിരുന്നു. ഗെയിം എൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ടൈറ്റ് ആവാം മസിൽ, അറിയില്ല എന്താന്ന്. എൻ്റെ ഐ കുഡിൻറ്റ് 2 മൈൽ ഓടി നിർത്തി. മിക്കവാറും ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി കുറേ റണ്ണ് മിസ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ഡേ ആക്കാം. ഇത് ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ശരിയാവുന്നില്ല. ഒരു 1-2 മൈൽ ഓടുമ്പോഴേക്കും കാൽ ടൈറ്റാവാം. എന്താണെന്നറിയില്ല. നൈസായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ഡിസൈഡ് ടു റൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്പീഡ് റൺ. ഇൻ്റർവെൽ ട്രെയിനിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ 31 minute ഇൻ്റർവെൽ ട്രെയിനിങ്. സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് റൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. മഴയുണ്ട്, കാണുന്നില്ലല്ലേ. There is rain and it's cold. Yes, let's see. എനിക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഓടുമ്പോൾ കാലിന് പ്രശ്നമില്ല. ഐ തിങ്ക് റിക്കവറി റൺസ് ആൻഡ് സ്പീഡ് റൺസ് ആർ ഫൈൻ ഫോർ മീ. ലോങ് റണ്ണാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്തത്. ആൻഡ് ദ ഐറണി ഈസ് ദാറ്റ് ഐ എം പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ഹാഫ് മാരത്തോൺ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. നമ്മളിത് അങ്ങനെ ഓടി ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റിലെത്തിക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോറസ്റ്റ്. ഇവിടെ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ലോട്ട് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറേ ട്രാക്കുകൾ കാണാം. എന്തൊക്കെയോ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു എൻജോയ് ദ നേച്ചർ. അബൌട്ട് റണ്ണിങ് ഈസ് ദിസ്. ആരില്ലാത്ത റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടാം. ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ടു സീ ദ ബെസ്റ്റ് സീനറീസ്. രക്ഷയില്ല. ദിസ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നല്ല സണ്ണി ഡേ. ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാല് ഭയങ്കര വേദന, കാലിൽ മസിൽ പിടിച്ച്. സോ ഐ ടോക്ക് എ സ്റ്റോപ്പ്. ഇന്ന് 7 മൈൽ റണ്ണാണ്. ഇനി 2 more weeks ഫോർ മാരത്തോൺ. ആക്ച്വലി ഐ ഡിഡ് റൺ ഒരു 20 kilometer 2 weeks ബാക്ക്. അതിന് ശേഷം ഷൂ മാറ്റി. പുതിയൊരു ഷൂ എടുത്ത് ആ ഷൂ എടുത്ത് ഐ മീൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇപ്പോഴും ആ കാല് സിങ്കായിട്ടില്ല. ഭയങ്കര വേദന ഷൂ വെച്ച് ഓടിക്കുമ്പോൾ. പഴയ ഷൂ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ഓൾഡ് ഷൂ എനിമോർ. ഐ ഹോപ്പ് ഒരു 2 weeks കൂടി ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ഷൂ കാലിന് സെറ്റാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഐ എം നോട്ട് പുഷിങ് മൈസെൽഫ്. അധികം ഓടുന്നത് നല്ല 7 mile കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ വാശി പിടിച്ച് ഓടുന്നില്ല. ബിക്കോസ് മൈ ലെഗ്സ് റൈറ്റ് നൗ ഹാസ് ടു അഡോപ്റ്റ് ടു ദിസ് ന്യൂ ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ എന്തായാലും പക്ഷേ ദിസ് വ്യൂ ഇസ് ഗുഡ്. ഇതാണ് കാലിൻ്റെ അവസ്ഥ. ദിസ് ഇസ് മൈ ലെഗ്. ഇവിടെ ലൂസായി തുടങ്ങി. മസിൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നൗ. ഇന്നാണ് ലക്സംബർഗ് മാരത്തോൺ. ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ ട്രെയിനിങ് ഒന്നുമില്ല. 4 hours ഫോർ ദ മാരത്തോൺ. ഞാനിപ്പം ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കിയതാ. ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ഹാവ് സം egg whites and that's it. And
അവിടെ എത്തണം. 5 o'clock ഡെലോയിറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ആക്ച്വലി മൈ കമ്പനി ഈസ് സ്പോൺസറിങ് ദിസ് റൺ. അപ്പം ആദ്യം അവിടെ കമ്പനി പോയിട്ട് അവിടെ കമ്പനീൻ്റെ സ്റ്റാളുണ്ട് 5 o'clock അവിടെ പോകണം, അവിടെ എത്തണം. 6 o'clock ടീം ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കമ്പനി. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഓൾസോ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. എനിക്ക് ടീഷർട്ട് തന്ന്, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ലൂസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, അതന്നെ ഇടണം നിർബന്ധമാണ്, എനിക്കറിയില്ല. ആൻഡ് എനിവേ ഐ എം എക്സൈറ്റഡ്. ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു. പക്ഷേ യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ നൈറ്റ് മാരത്തോൺ. ഫുൾ ആൾക്കാരൊക്കെ സൈഡിലുണ്ടായിട്ട് എവ്രി വൺ വിൽ ബി ചില്ലിങ് വിത്ത് ദ ബിയേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. യെസ്, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് എൻഡ്സ്. ഞാൻ മാരത്തോണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് മൈ നമ്പർ 4948. അല്ല 4948 എന്നുള്ള നമ്പർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് 2 months ഓഫ് ട്രെയിനിങ്. ഇതൊന്ന് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി 30 runs കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് 2 months. ആൻഡ് 2 of them was 7-mile run, 12 kilometer. One was 20 kilometer run. പിന്നെ couple of small runs, 5 kilometer, 10 kilometer runs. ഇവിടെ കുറേ കാലിനൊക്കെ ഇഞ്ചറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നല്ല വേദന ഉണ്ട് കാലൊക്കെ, ഈ ഏരിയൊക്കെ നല്ല വേദന ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ലെറ്റ്സ് സീ, എനിക്കറിയില്ല, ഇവിടെ നല്ല വേദന ഈ ഏരിയ. മാരത്തോൺ, ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ലൈക്ക്. സ്റ്റേഷനെത്തി, അതാ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ. എല്ലാവരും മാരത്തോണിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, കുറേയൊക്കെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ വന്ന വഴിയിലുള്ള സാധനം. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമഡി ആവും. മഴ കാണാം, നനവ്, തിരക്ക്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. ലിറ്ററലി ഒരാൾക്ക് പോലും കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതാ പോകുന്നില്ല, ഫുള്ളി ലോഡഡ്. ആൾക്കാർ മൊത്തം മാരത്തോണിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സോ ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു വാക്ക്. തിരക്ക് നടക്കുന്നത്, ട്രാമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. സോ ഐ ഹാഡ് ടു വാക്ക് ലൈക്ക് 5-6 kilometers. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓടുകയും ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഫുൾ ഓഫ് ആൾക്കാരാണ്. വാഷ്റൂമിനൊക്കെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ. ഭാഗ്യം ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഐ വെൻറ്റ് ടു എ മാൾ. വരുന്ന വഴി മാളുണ്ടായിരുന്നു. നടന്നതുകൊണ്ട് മെച്ചമുണ്ടായി, വാമപ്പുമായി. Now I have to find my Deloitte number and then waiting for their teams and stuff. And Deloitte ചേച്ചി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡെലോയിറ്റിലെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ കാണണം. നല്ല ശരിയായ മഴ. ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, റൺ വാമപ്പ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ട്രാം കിട്ടാതെ 5 kilometer 6 kilometer ഉണ്ടായി. ഞാൻ നടന്ന് ഓടിയൊക്കെ എത്തി. അതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വാമപ്പ് എനിമോർ. പിന്നെ ഫോട്ടോ സെഷന് വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലിന് പ്രഷർ കൊടുത്തായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദിസ് ടു ഹാപ്പൻ. കാല് ഫ്രീ ആവണം. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഷോ യു പീപ്പിൾ ഓടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓൾ ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ ആർ റണ്ണിങ്. വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിൻ്റെ ടീംസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഡെലോയിറ്റ്, ഞാൻ KPMG, PwC, EY, ആൾട്രഡോമസ്, പല ഡേറ്റ കമ്പനീസ്, ആമസോൺ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിൻ്റെ ടീംസും. ഐ മീൻ എവ്രി വൺ ഈസ് വിയറിങ് സം. എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് എംപ്ലോയീസാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ വിയറിങ് സം സ്പോൺസേഡ് ആൾക്കാരാവും. കാരണം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 105 euro. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 10,000 rupees. ഒരു ഹാഫ് മാരത്തോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി മാരത്തോൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക ആൾക്കാരും കമ്പനി സ്പോൺസർഡ് ആൾക്കാർ. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫുൾ ആൾക്കാർ, ഫുൾ തിരക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മുന്നേറുന്നത്?
Yasin am laatste blok. Die vier lopen. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു റൺ. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഇനി വ്ളോഗിങ് ഇല്ല, ഇനി പ്യൂർ അത്ലറ്റിക്സ്. ഗായ്സ്, മാരത്തോൺ കഴിഞ്ഞു. 2 hours 16 minutes. 15 minutes more than what I expected. And this is the marathon. കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു വെന്യൂലായിരുന്നു. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് ദെൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് മെഡൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെള്ളം ഇവിടെ ഇത് ഇരിക്കണം. I need to sit from where I will sit. 15 minutes before, that's good. പിന്നെ മാരത്തോൺ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി. I got my medal. I got a beer. This is Daiquris. ലക്സംബർഗീസ് ബിയർ. ലക്സംബർഗീസ് യൂറോപ്പിയൻ എന്തായാലും ഇതുവരെ ഇവിടെ ട്രോഫി ആയിട്ട് തരുന്ന. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 0.0% ആൽക്കഹോൾ. ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആണ്. ബിയർ ഫ്ലേവേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് IMG നൈറ്റ് മാരത്തോണാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 9:30 ആയി കാണും ടൈം. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഈ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് I have to find a way somewhere. I have to figure out how to go home. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി റെസ്റ്റും കാല് സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് വലിയ കാലൊക്കെ ഫുള്ളൊന്നും. ആൾക്കാർ എപ്പോഴും മാരത്തോൺ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചിയർ ചെയ്യുക. ട്രാമിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കുറേ പേരുണ്ട്. എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന. എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്കിവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാരും ഇരിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാരത്തോൺ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി. കാലൊക്കെ ഈസ് ഡെഡ്. അയ്യോ. മാരത്തോണിൻ്റെ എൻ്റെ ടൈം 2 hours 16 minutes. പക്ഷേ ഒഫീഷ്യൽ ടൈം ഇറ്റ് വുഡ് ബി 2 hours 35 minutes. കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാരത്തോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 20 minutes കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത്. എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, കുറേ പേരുണ്ട് മുന്നിൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അവർ മേലേക്ക് വെടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് റൺ ചെയ്യും. ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ റണ്ണിങ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എത്രയായിട്ടും. അങ്ങനെ 19 minutes ടു ബി എക്സാക്ട്. അങ്ങനെ 9 minutes എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയത്. എൻ്റെ വെള്ളം, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ടായി. എനർജി ഡ്രിങ്ക്സും കോളയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കിട്ടി. അങ്ങനെ എനിക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 2 hours 35 minutes ആണ് ഒഫീഷ്യൽ ടൈം. പക്ഷേ നൈക്കി റൺ ആൻഡ് ഞാൻ ടൈം നോക്കിയായിരുന്നു. ഈസ് കറക്റ്റ് 2:16 ഞാൻ ശരിക്കും ടൈം. നൈക്കി റണ്ണും അതന്നെ പറഞ്ഞത്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ ടുക്ക്. സോക്സ് ഒക്കെ കീറി. ഇത് പുതിയ സോക്സ് അന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇട്ടതാ. ഇട്ട സോക്സ് കാലിൻ്റെ ഇവിടെ 2 കാലിൻ്റെ കീറി. ഇവിടെയും കയറി. 1450 കാലറി ബേൺ ചെയ്തെന്നാ സിറി പറയുന്ന. സിറിയല്ല, ഡെലോയിറ്റ് എൻ്റെ കമ്പനി സ്പോൺസർഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ 1450 കാലറി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കണം. ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ. പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ യു ഹാവ് സം മീറ്റ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്. പോകുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ കാർബ് കയറ്റാതെ പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടേറ്റോ ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിക്കാൻ മറന്നുപോയി. അതും കഴിക്കാം. സോ ദിറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കുളിയുള്ളൂ. കുളിച്ചിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫുഡായി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ 2-month പ്രാക്ടീസ് വ്ളോഗ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുളിക്കണം, കിടന്നുറങ്ങണം.
That's it.